सर्विस समस्त जिसम स्वागत करे आसते खनतु मो सहित यात्रा पुस्तक 8 पर्व यात्रा पुस्तक 8 पर्व तार एक पद प्रेज द लॉर्ड। समस्त मत आंभर सेवा करने निमंते आंभ लोक मानू छाड़ी दियो। फारो राजा फारो नूतन नियम रे मंद आत्मा को बुझाए, शैतान को बुझाए। शैतान केबे लोक मान को छाड़ी नहीं, परमेश्वर उपासना करिया। एटी लिखाई सेवा आंभर सेवा करने निमंते आम लोक मान को छाड़ी दियो। ओडिया रे सेवा लिखाई, इंग्रेजी लिखाई लेट माय पीपल गो सो दैट दे विल वर्शिप मी। मोर लोक माने मोर उपासना करिवे। तुम्हें तांको 400 वर्ष धरिक तुम्हें बांधिक रखिल। 400 वर्ष पर्यंत मोर लोक मान को मोर उपासना करने तुम्हें छाड़ल ने। वर्तमान मोर लोक मान को छाड़ी दियो, दे विल वर्शिप मी। प्रिय भाई बनिया ने आपण को जदि के प्रशंसा करे, आपण को शत्रु माने कौन होंती? रागी जानती। ठीक से दिया आपण परमेश्वर को प्रशंसा करिवे, परमेश्वर शत्रु शैतान से बहुत कष्ट लगे। तो से चाहे नहीं जे लोक माने परमेश्वर उपासना करंतु। तेणुक 400 वर्ष भावी देखु, केश वर्ष 400 वर्ष लोक को बांधिक रखी जेपरी माने सदा प्रभुंकर जेहोवा परमेश्वर, इस्राएल परमेश्वर, अब्राहम इसहाक जाकूबर परमेश्वर उपासना न करंतु बोली 400 इयर्स बांधिक रखते। तो कितना घृणा करता है शैतान। वो चाहता नहीं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर उपासना करें। आप देखिए मस्त खोलतु यात्रा पुस्तक 3 अध्याय से कथा लिखे परमेश्वर कौन कौन से देखा। यात्रा पुस्तक 3 अध्याय 11 एवं 12 पदरे लिखा जाए, तहिरे मशा परमेश्वर कहले मु किए जे फारो निकट को जाई मिस्र देशरू इस्राएल संतान मान को बाहर कर आनिबी। मु किए प्रभु एडे बड़ राजा को जाई कहबी, जो राजा सारा दुनिया को राजत्व करुच्ची ताकू जे मुई कहली से छाड़ देबो कि? कुपटर कथा कह तुम परमेश्वर कहले आम्भे अवश्य तुम्हार सहवर्ती हेबा। Praise God. He is a powerful king. से शक्तिशाली राजा अटे, से छाड़िबो नहीं। ता पाखर जागतिक बल अच्छी किंतु आम्हे तुम सहवर्ती हेबा। बिकॉज आई बी विथ यू, मु तुम सहवर्ती हेबी। परमेश्वर कहती पुणी आम्भे जे तुमको प्रेरण कलु तैरे एही चिन्ह जानिबो, तुम्हें मिस्ररू लोक समूह को बाहर करी आनी सारिला उतारे तुम्हें माने एही पर्वत रे परमेश्वर उपासना करिबे। तो परमेश्वर कहते आई विल स्ट्रेच माय हैंड्स, मोर हस्त को विस्तार करी एवं मु तुमको बाहर कर आनिबी एवं एही पर्वत रे तुम्हें माने मोर उपासना करिबे। आप स्वर्ग को चली जीवे। स्वर्ग रे वर्तमान कौन होची? जो केतरा प्रभुकर दास मैंने स्वर्ग को जाइछंती अल्प समय पाई, समस्त साक्ष्य गोटे साक्ष्य अटे जे स्वर्ग रे अहर 24 घंटा दूत माने वाद्य जंत्र सहित परमेश्वर उपासना करछन्ते। I didn't like the way you clapped it. Praise the Lord. Hallelujah. बाइबल लिखा जाए परमेश्वर कहले जो मिस्र लोक माने, जो मिस्र राजा ताहांकर देवता मानकु से विश्वास करुची। अन्य कह गले मिस्र देवता माने
ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛଡେଇଲେ ଏମାନେ ମୋର ଉପାସନା କରିବେ। ଦେ ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଦିସ୍ ଡିମନ୍ସ। ଏମାନେ ଏଇ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିକି କରିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମଶା ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି 400 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦ ପଢିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଆଜି ରାତ୍ରି ମିଶ୍ର ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମିଶ୍ର ଦେଶସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମ ଜାତକୁ ସଂହାର କରିବା। ଏବେ ଯୋଉଟା ପଢିବେ ସେଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁଣି ମିଶ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାର ବିଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ I will punish the gods of Egyptians. ମିଶ୍ର ଦେଶର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। I will punish these gods. ଏଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ସେମାନେ ଜାଣିବେ I am the God Almighty. ନୂତନ ନିୟମରେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି? ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବତା ମାନଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମହାଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମିଶ୍ର ମାନଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପଛରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? ଯେପରି ମୋର ଲୋକ ନାସିବେ ଏବଂ ମୋର ଉପାସନା କରିବେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ କମ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ନାହାନ୍ତି ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ଲେଖାଯାଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣ, ଜଳ ସମୁଦ୍ର ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ଗୀତ ଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଶରେ। The plants, the birds, they are singing for God. The whole creation, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପରମେଶ୍ୱର ଉପାସନା କରୁଛି, except the mankind. ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର କଣ କହନ୍ତି? If I don't deliver you from the gods of this world, এই ଜଗତର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କଲେ, you cannot worship me from your mouth. Hallelujah. 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 ପ୍ରିୟମାନେ ମାନେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖର କଥା ଭାବି ଦେଖ। ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୌରବ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ସେହି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋହନ 4 ପର୍ବରେ ତାର 23 ଏବଂ 24ରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସୁଅଛି। ଟାଇମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଆସୁଛି ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମାର ଉପାସନା ମୋର କରିବେ। ଟାଇମ ଇଜ କମିଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଉପାସନା ଚାଲିଥିଲା ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ସେ ଉପାସନା ଥିଲା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ତା ସତ୍ୟର ଆତ୍ମା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ସେ ସମୟ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଅଛି, ଏବଂ ଇନ୍ ମାଇ ଟାଇମ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାସନା କରୁ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ, କାରଣ ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବେ। Your life blessing depends on how you worship the Lord. ତୁମର ଜୀବନର ଆଶୀଷ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଉପାସନା କରୁଛ। If your worship is wrong, your life will be in disarray. ଯଦି ଉପାସନା ଆପଣ ଠିକ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ସଜାଡି ହେଇନଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି ସେଟା କହନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱର ତ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଗଡ୍ ଇଜ ସ୍ପିରିଟ,
ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ ସେ ଲୋକମାନେ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ କରିବେ, ଆତ୍ମାରେ କରିବେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବିକଜ ହି ସ୍ପିରିଟ। ଶୈତାନକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଘୃଣା ଲାଗେ ଉପାସନା, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଉପାସନା ଜମା ସେ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। କୋଉ ଉପାସନା? ବାକି ଉପାସନା ସେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଉପାସନା ଚାଲୁଥିବ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ତ ଦ ବ୍ୟାଟଲ ଇଜ ହୁ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ମୋର worship। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯୁଦ୍ଧ କଣ ଚାଲିଛି? ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି କିଏ ଅଧିକ ଉପାସନା ପାଇବ। ମନ୍ଦାତ୍ମା ଉପାସନା ପାଇବ, ଜଗତର ଦେବତାର ଉପାସନା ପାଇବ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଉପାସନା ପାଇବେ? এই ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ହାଉ ୟୁ in spite of all the gods around you, ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦେବତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାସନା ଆପଣ କରିବେ। ଜାତ ଇୟା କାହିଁକି ମିଶର ଦେଶରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ଆରେ କାରଣ କଣ? କାହିଁକି ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ଆରେ ବେଠି କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଉଦ୍ଧାର କଲେ କି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସେ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ତମେ ଆସି ମୋର ଉପାସନା କରିବି। ତୁମକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମେ କାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ତମେ ଜୀବନ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନ, ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅଛ, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ତମେ ଭୂତ ନୁହଁ, ତମ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟ। ସେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର କନେକ୍ସନରେ ଜୀବନର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛି। ଆତ୍ମାର କନେକ୍ସନ କେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଉପାସନା କରିବ, ଆତ୍ମାର ସେଇ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ ହବ ଏବଂ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜାଗତିକ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ତିଆରି ହେଲେ। ୟୋର ଷ୍ଟମାକ୍ ଇଜ ଲୁକିଂ ଫର ଗଡ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ଉପାସନା କରୁଥିଲୁ, ଭୋକ ହିଁ ଲାଗିଲାନି, ପେଟ ପୁଲାଳ ଲାଗୁଛି। କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି? ଆରେ 4ଟା-5ଟା ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ କାହିଁ ଭୋକ ଲାଗୁନି? କାରଣ ସେଇ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାଗତିକ ସ୍ୱର ଜାଣିଗଲା ସେ ରିଏଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବିନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପଡ଼ୋଶୀ କୁହନ୍ତୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛ କଣ ପାଇଁ? କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ? ତେଣୁ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଖାମିଖିଆଲେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବ କି? ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବ କି? ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛ ମାନେ ୟୋର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଇଜ ଦିସ୍। ତୁମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ସେ ମୋର ସତ୍ୟାତ୍ମ ଉପାସନା କରୁ। ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ ଟୁ ଡୁ, ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟାତ୍ମ ଉପାସନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବେକାର ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। এই পৃথিবীরে যেতে সবু ধর্ম অছি, এসবু ধর্ম বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ଦେଇକି গমন করে। সবু রিলিজନରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ମେଥଡ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେଇ ମେଥଡରେ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ମୋର ଆତ୍ମାଗତ ଉପାସନା ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ବୁଝେଇବି କିପରି ଏ ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ, ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ କହିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିବା, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ କହିବା, ଏ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଉପାସନାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କଣ କହିଲି? ସତ୍ୟ ଉପାସନାକୁ ଚାପି ଦେବେ, ମିଥ୍ୟା ଉପାସନା ଚାଲିଥାଉ। କିଏ ମନା କରୁଛି? ମିଥ୍ୟା ଉପାସନା ପରମେଶ୍ୱର କର, ମନା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ, ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ ନ ହଉ, ହେଲେ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମାରେ ହେବ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଟା ଶୈତାନ ଚାହେଁନି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଉପାସନା କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଜଣ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ?
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନା ଉପାସନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ କିପରି ଉପାସନା କରିବେ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଶୈତାନ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସତ୍ୟର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଉପାସନା କଣ ଆଜି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? पिता यही प्रकार उपासकों को चाहते, तो आप क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? उपासक। मैं पास्टर बाद में हूं, मैं पहले उपासक हूं। हालेलुया। मैं सबको बोलता हूं, मैं पहले वर्शिप लीडर हूं उसके बाद मैं पास्टर हूं। मैं पहले पास्टर नहीं हूं, पहले प्रचारक नहीं हूं, पहले मैं एक उपासक हूं। दैट्स माय कॉल, एवरीवन्स कॉलिंग। सत्य उपासना केमिति हुए मु आपण देखिया चाहूँ। मो सहित खोलंतु प्रथम राजावली 8 पर्व, लिखंतु आपको मुझे आज कहूँ वाक्य गुड़ा। समस्ते बाइबल खोलंतु, वाक्य पढ़ंतु एवं पढ़ंतु नहीं लिखंतु। प्रथम राजावली 8 पर्व तार 54 मु पढ़ुची, शुणंतु। प्रथम राजावली 8 पर्व तार 54। अनंतर सोलोमन सदा प्रभु निकट में यही सब प्रार्थना और विनती निवेदन करिवार समाप्त करते, से सदा प्रभु को यज्ञ वेदी सम्मुख में जानू पातरु और स्वर्ग आड़े हस्त विस्तार करणरु उठिले। प्रेज द लॉर्ड। लेखा समस्त उठिले। केमती उठिले? को अवस्था थिले? जानू, यार देखो, जानू पाती थिले, हाथ को उठेती। এই অবস্থায় সে কার উপাসনা করতে এবং এই অবস্থা সে কোন করছেন? উঠুছেন। সত্য উপাসনা কেতବେଳେ हुए? আঁঠু ভাগন্তি, হাতটা উপর উঠি যায়, সত্য উপাসনা। বসে বসে হাত লম্বে করে গীত গাইলে। দ্বিতীয় কথা, प्रथम वंशावली लेखते सब 29 पर्व तार 20 पद पढ़ुची मु। प्रथम वंशावली 29:20। ए उतारे सदा दाऊद समग्र समाज कहले, तुम्हें माने एबे सदा प्रभु तुमମାନଙ୍କର परमेश्वर धन्यवाद कर। तेरे समस्त समाज सदा प्रभु सेमानकर पूर्व पुरुष गणर परमेश्वर धन्यवाद कले और अपना अपना मस्तक नत करी सदा प्रभु राजा को प्रणाम कर। तो उपासनार सत्य उपासना केमती हो पारे? मस्तक नत कर। मस्तक एमती नत करती कि नहीं? हाँ, तो एमती एटा होची उपासनार सत्य उपासना। ए जो आपन को कहूची, आम कहते इट इज लेड बाय द स्पिरिट। सत्य उपासना आत्मा को द्वारा परिचालित हुए। केमती हुए? तो पवित्र आत्मा आपन को लीड करती, परिचालना करती। प्रथम कौन कहली? आंटू भांगा से लीड करती, कहीं से सत्य उपासना नहीं जी। तेणु बेले बेले आप ठिया थे उपासना करते, इच्छा हम कौन करें? के लोग इच्छा इच्छा हाथ उठे इच्छा हो। बेले बेले नतमस्तक हवाटा बहुत बड़ सम्मान। नतमस्तक है प्रभु को उपासना कर। सब लेड बाय द स्पिरिट। एटा मनुष्यर प्लान रुनी। पवित्र आत्मा चालना दियंती। केतबेले आंठू पातिबे, केतबेले हाथ उठेबे, केतबेले मुंडटा को नतमस्तक। राजा को सम्मुख रे केबे मध्य कौन सी व्यक्ति एमती ठियाई पारबनी। बेकार देवे। राजा को सम्मुख लोक जाउतला बोले दिस इज ऑनर। हालेलुया। उपासनार सबुठु आनंददायक घड़ी मुहूर्त होची आप चुपचाप ठियाबे आत्मारे एवं प्रभु सम्मुख नतमस्तक ठिया। जस्ट एमती ठिया।
best worship in spirit and in truth. Hallelujah. ଗୀତ ସହିତ 134 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମେ ଆପଣା କଣ କର ଧର୍ମ ଧାମ ଆଡେ ଆପଣା ହସ୍ତ ଉଠାଇ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ହାତ ଉଠାଇବାଟା ହଉଛି କଣ ଏକ ସତ୍ୟ ଉପାସନା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଉଠୁଛି ତା ମାନେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଉପାସନା ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବାଛିଛନ୍ତି? ଯଦି ବାଛିଛନ୍ତି ଉପାସନା କରିବାକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। କଣ କରିବାର ଅଛି? ଶିଖିବାର ଅଛି। ମତେ ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଶିଖିବି। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ହୁଏ? ଉପାସନା କରିବା କଣ କରିବେ? ଶିଖିବେ। ୟୁ ଲର୍ନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିଖନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ଶିଖନ୍ତି, ଭାଇମାନଙ୍କର ଶିଖନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ଆତ୍ମାର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲାଇନକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 20 ପର୍ବ 19 ପଦ। ମୁଁ ପଢୁଛି। ପୁଣି କହାତୀୟ ସନ୍ତାନ ଗଣର କରହ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଲେବୀୟ ମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ନିମନ୍ତେ ବସି ହେଲେ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଠିଆ ହେଲେ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସତ୍ୟ ଉପାସନା କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଠିଆ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ମନ୍ଦିରର ଯାଜକ ମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ବସୁଛନ୍ତି କି ଠିଆ ହେଇଥାଉଛନ୍ତି? ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାଜକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଠିଆ ହଉଥିଲେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫ୍ରମ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଲ୍ ଇଭିନିଂ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ଅଛି। କଣ ହେବା ପାଇଁ? ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛୁ? ମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ମତେ କଣ ଶିଖିବାର ଅଛି? ଯାହାକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ପଛରେ ଠିଆ ଦେବାର ଅଛି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। Train your body to worship the Lord. ନିଜର ଶରୀରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପତାକା ଆଗରେ କେମିତି ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଗିଭିଂ ଅନର, ରାଇଟ? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟ କେବେ ଆସିକି ଘରେ ଠିଆ ଦେବା କଥା। ପ୍ରଭୁ मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपकी उपासना कर रहा हूं। कुछ मत बोलिए, सिर्फ खड़ा रहिए। यह सबसे बड़ा उपासना होता है। सुनो थी वो, सुनो आज गीत गाओ नहीं, किसी करो नहीं, जो स्टैंडिंग बिफोर द लॉर्ड। हालेलुया। 1 घंटा खड़ा रहे परमेश्वर सामने। प्रभु मैं आपके सामने खड़ा हूं एंड आई वांट टू वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू। यू विल सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु को पावर देखिए से समय। हालेलुया। केते लोग लागुची असम्मान अटे परमेश्वर उपासना करथिला बसवा कथा बाइबल गुड लेखेने। प्रार्थना करा समय बसवा कथा छै ना। व्हेन इट टाइम ऑफ वर्शिप उपासना समय के मते बसवा कथा लेखेने। उपासना समय एदर यू स्टैंड ठियाले हेबो नले आंठोले पातिबो। प्रेज द लॉर्ड। सिटिंग वाला बात नहीं। एनी एट द टाइम ऑफ वर्शिप। कारण सेटा हमें कोन करछु? उपासना गुड अर्थ होछि परमेश्वर को सम्मान देवा, परमेश्वर को गौरव करे। तेणुकरी आम चर्च रे केवे मध्य लोक बसी उपासना करबे जे बसबो ता गुटाउ जान। केत लोक कहले सिटी जीवार नहीं आज्ञा 3 घंटा लाग ठिया करूचंती। से मंडली जीवार नहीं 3 घंटा के ठिया हो प्रार्थना करबे काई धंधा बोलचंती। एटा धंधा नहीं, एटा होची गौरव। प्रेज द लॉर्ड। केत लोक नो पारी बस दोछन तळे मुझे तांको ठिया कराउछि। केत लोक मंडली को आसे ठिया बाको शिखलो। बेस लोक शिखथियो नले अछि जे शिखलो तो। हालेलुया। अगर ही नतला हला। सो वी लर्न मेनी थिंग्स। आसे आसे शिखताओ समस्त को ठिया ही प्रभु कोन कराबो। मो प्रभु दोन दास अछंती, मु तांको ना कहबी नै। से कहउतले से प्रतिदिन रात्रि रे 2 घंटा प्रभु संग ठिया हंते।
ରାତି ଶୋଇବେ ନାହିଁ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଫୋର ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମାଝି ଦେଖିଲେ ବାହା ହେଲା ବୋଲିବେ ରଣ୍ଡରା ଗଲା ଠିଆ ହେଇ କିସ୍ କିସ୍ ରାତିରେ ଶୋଉ ନାହିଁ। ଲୋକ ତମକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହନ୍ତୁ, let them say. Praise the Lord. ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ପର୍ବ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18 ପର୍ବ ତାପରେ 39 39 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। এই ସମୟରେ କାମେଲ ପର୍ବତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏବଂ ବାଲ ଦେବତା ଗଣର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଗ୍ନି ଆସିଲା ଏବଂ କାଠକୁ, ପଥରକୁ, ଧୂଳିକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଜଳ ସବୁ ଚାଟି ପକେଇଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 39 ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ଲୋକ ଏହା ଦେଖି ମୁହଁ ମାରି ପଡ଼ି କହିଲେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ସଦା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦେବେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଏ ଆସି ଟିକେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି କେମିତି ପଡ଼ିବ ଦେଖାଇବ କି? ତମେ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମକୁ ଲାଜ ଅଛି। ଯାହାକୁ ଲାଜ ନଥିବ ସେ ଆସିପାରିବ। ଲାଜ ଥିବା ଲୋକ କାହିଁକି ଆସିବେ? ତାଙ୍କେ ଟେମ୍ପର, ଗର୍ବ। ଆମକୁ ଟେମ୍ପର ନାହିଁ, ଗର୍ବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଖା ବୋଲେ ହେଠି ଏତେ କହିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ଉପାସନା କରା ଭଲ ଲାଗେ, ମାତ୍ର କଣ ମିଳୁନାହିଁ? ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ଆରି କୋଟି ଏମିତି ହେଲା ବୋଲେ ତାକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲିବେ, ଏ କେମିତି କେମିତି ହଉଛି ୟାକୁ ନେଇଯାଅ, ଏ ବାୟା ହେଲା ବୋଲିବେ, ଜାଣିବେ ନାହିଁ ନା। ମାତ୍ର ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ହୋଲିଏଷ୍ଟ। ଏମିତି ଉପାସନା କରିଥିଲେ ଜିହୋଶୁଆ। ଦେଖ ଜିହୋଶୁଆ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଶୁଆ କହିଲେ, ହେଇ ଜିହୋଶୁଆ, କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା? ଆପଣ ପଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେବେ। ଆମର ଲୋକ ପ୍ରେୟର କରିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ ବୋଲିକରି ଆଗରୁ ଆସିକରି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଯିବ କି ନାହିଁ? ଅଭିଷେକ ତଳେ ଆସୁଛି, ତଳେ ଯଦି ପଡୁଛନ୍ତି ତମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ। ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ତୁମକୁ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ତଳେ ପଡ଼ି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମର ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ଛୁଁଥିଲେ ତଳେ ପଡିବେ ନାହିଁ ଜାଣିକରି। ଅଭିଷେକ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ତରଫରୁ ଅଭିଷେକକୁ ବାଧା ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ କରିବା କଥା? ପ୍ରଭୁ ଆସିଯାଅ ଭିତରେ ନାଇକି। ଆମର ଲୋକ କେତେବେଳେ ପଡିଯିବ ଗୋଟେ କାମ ହଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭୂତ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବିଜାତି ଲୋକ। ପିଣ୍ଟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ୟୋର ଜବ୍। ସେ ବିଜାତି ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଅଭିଷେକରେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଲା ଏବଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ଶୈତାନ ସାପ ପରି ବାହାରିଲା। ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ତଳେ ପଡ଼ିକି ସାପ ପରି ହେଲେ। ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସାପ ପରି ହେଉଛି ବୋଲି। ଯଦି ସେ ସାପଟା ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବଡିରୁ ତାହେଲେ ସେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଯାଇନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନାହାନ୍ତି। So when God is doing something, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତମ ଶରୀରରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ, ଅଟକାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
कारण भितर थिबा देवता मैंने जीवार अच्छे आउथरे कहले भितर थिबा देवता जीवार अच्छे तुम मनकर पार्टी खोली पारन तुम किस लगी देवता लगी मन रखी था उपासना करो बोले खुलू नहीं बोले देवता लगी तुम भाव देवता लगी काढ़ी नहीं एवटा का अच्छी से गोटे कहीं थी तुमको डिस्टर्ब कर कहब ना तुम्हें उपासना करছো कि नहीं तुम्हें सत्य उपासना करছো ना डिस्टर्ब क्या करो बोले तुम भावुच सत्य उपासना करा सहज सत्यर आत्म उपासना करने घरे पुस्तक आसवा पड़ो घरे इन द स्पिरिट थी इट इन द स्पिरिट हम घरे आराम से पाप कर बुलाबुली कर उपासना कर हम केबे हेब ना लिखिदे हेब ना तुम केबे मध्य सत्य उपासना हो पार नहीं सत्य उपासना सहज नुह ए निजक प्रस्तुत करने आवश्यक अच्छे हालेलुया आत्मा रे रहिबार अछि पाप को छाड़ी थिबार अछि निजक परिष्कृत करिथिबा ताहले आत्मा रे सत्य तुम उपासना करि पारिबो नले काहे कि आसी उपासना करि पार नथि बाकी लोक because they are not in the spirit the most holy moment in your church service is the worship service the most holy moment तेणुक उपासना को आप खाम ख्याल करके लेट आसत नहीं दैट इज द मोस्ट होली मोमेंट उपासना मन को 1 आवर होची से 1 आवर भीतर गोटे 10 मिनिट परमेश्वर देथिबे से 10 मिनिट तुम पे काम आसी यू मिस दैट 10 मिनिट यू मे बी मिसिंग दैट 1 मिनिट से गोटे मिनिट रे प्रभु तुम जो मैंने काम करते अपेक्षा करते मतलब से समय तुम्हें नथिलो से मैं क्या सही कह रहा हूं चलेंगे जाएंगे कैसे हो सकता है तुम्हें तो परमेश्वर ने मुक्त किया है क्या करने के लिए उपासना के लिए तुम क्या कितने बजे आ रहे हो तुम यू सी प्रॉब्लम विथ आवर अंडरस्टैंडिंग हालेलुया जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले मैंने अपना टाइम को देखा अभी तो 11 बजा है जब 12:30 बजेगा तभी घर जाएंगे फिर हिंदी गीत गा लेंगे सर मेरा मन आनंदित हुआ मेरा मन झूमने लगा कब मैं प्रभु के घर में जाऊं मन रखता आमर समस्या होची आमर पवित्र आत्मा भल कुल निर्मायटा के बेसी निर्माय लोक होचंदी पवित्र आत्मा तुम मन लिखि तुम कैलेंडर रे कि तुम कैसे पोस्टर रे आमर आमर प्रार्थना 11टा बेले है बोले प्रभु पढ़ दी से केतले थिबे अरे मु सत्य कहूँ ना एड छुट सत्य कहूँ तो थे तो तुम इनविटेशन देछ 11 आसो सो वी शुड बी देयर बिफोर टाइम बिकॉज द किंग इज देयर द क्रिएटर इज देयर ऑलरेडी जो जगह 2 कि 3 मन उपस्थित रहे मु सही अच्छी हालेलुया जदि गाधेवा को लेट हो जाऊँ गाधे पारुन न गाधेवा तो ठीक समय चर्च आस पार अगाध होकर आस गॉड विल ब्लेस यू गाधे कर लगाई कर जीव वाला बेलू प्रेज द लॉर्ड ये मैं इसलिए कह रहा हूं आई डोंट वांट यू टू मिस इट प्रेज द लॉर्ड मैं आपको कहना चाहूँ द बेस्ट म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स आर विथ अस तो कौन केमती कल से उबुड़ ही बड़ा कहीं कहूँ उपासना करने समय गोटे मोमेंट आसे आप लाइफ रे व्यक्तिगत मोमेंट जो मोमेंट रे आपको इच्छा हो उबुड़ होगा मु चाहूँ आप मोमेंट को धरतु कैप्चर करूँ वेट करूँ केत उबुड़ हेबी केत आंठू पाती केत हाथ टेकबी लॉर्ड मैं खुद नहीं करूंगा अपनी निजर इच्छा निजर बुद्धि करने चाहूँ
आई एम वेटिंग फॉर योर मूव। आपने अपने कुछ भी किया मैं करने के लिए तैयार। हालेलुया। एंड दैट इज ट्रू वर्शिप। କେତେ ଜଣ ନିଜର ଲାଇଫରେ ଉବୁଡ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି? Can I see hands please? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ କରିଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲରେଡି ଅଛି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଘରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ। ଘରେ କେତେ ଲୋକ ଖଟରେ ଢୁଲ ଦେଇକି ଉପାସନା କରୁଛ? କରିଛନ୍ତି? ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ସେଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଖଟରେ ବସବ, ପ୍ରଭୁ ଆସବେ ଏଥର ମତେ ଢୁଲାଇ ଦିଅ ବୋଲେ ଫୁଲ ଢୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେମିତି? ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଖଟରେ ମତେ ଢୁଲାଇ ଦିଅ, ମୁଇଁ ଆତ୍ମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଇତି ହୀନସ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅଲଗାର। ୟୁଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦୋଜ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଉବୁଡ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କେତେବେଳେ? when they saw the glory of God। ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ବାଲ ଦେବତାର ଏ ସବୁ 450ଟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ ଦେବତାକୁ କଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେ ଆସିଲାନି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଉପାସନା ସମୟରେ ଏଲିଓ ଗୋଟେ ଥର ଡାକିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପରେ ସେ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ଲେଖା ହଉଛି ଅଗ୍ନିରେ ସେ ବଳିଦାନକୁ ସେ ଗ୍ରାସ କଲେ। ଲୋକମାନେ ମୁହଁରେ ତଳେ ପଡିଲେ। କେତେବେଳେ ମୁହଁରେ ପଡିଲେ? ତଳେ ମୁହଁ ମାଡି ପଡିଲେ। when they saw the glory of God। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଗୌରବ ଆସେ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣ ମୁହଁ ମାଡି ପଡିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବୋଲି କରିବେ ସେମିତି ନୁହଁ। when the glory hits you, ପବିତ୍ର ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଚ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ କଣ କରିବେ? ମୁହଁ ମାଡିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ। so expecting those moments, ସେଇ ସବୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଉପାସନା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ଏସବୁ ତମେ ଦିଅ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ତାର 4 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମରେ କଣ ହେଲେ? ଉବୁଡ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ କିଏ? ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ କିଏ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆମେ ମୃତ ଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ, ଏବଂ ଦେଖ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୀବିତ, ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତ ନିତ୍ୟ ଜୀବୀ, ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଣଲେ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଉବୁଡ ହେଲେ ଆପଣ ମୁକୁଟକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7 ପର୍ବ 11 ପଦ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଦୂତ ସିଂହାସନ, ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଓ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଉଭା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ ହୋଇ ପଡି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ, ଶକ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ହାଉ ଦେ ଆର୍ worshiping? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ ହୋଇ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣ୍ଡ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଏଟା ହଉଛି ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ହୁଏ। ଏଟା ନଟ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ବାଇ ଆୱାର ଓନ୍ ଡିଜାୟାର। ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି ଏମିତି ଉପାସନା କରିବି, ଏମିତି ହେବି, ସେଟା ନୁହଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ହାତ ଥୋଇବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଉବୁଡ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ମସ୍ତକ ନତ କରିବା ପାଇଁ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍ ରେ ହି ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ୟୁ ଟୁ ବର୍ସିପ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ନା ଆମେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଟପିକ ଏଥର ଆସିବା, ତା ହଉଛି ଉପାସନା ର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସନା, the best ways of expressing our worship। ଆଉ ଉପାସନାକୁ ଯଦି ଭଲରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି କରାଯିବ? ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା 149 149। ଗୀତ ସଂହିତା 149 ତାର 3 ପଦ ପଢିଛୁ। ଲେଖାଯାଏ,
ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। Praise the Lord. Hallelujah. 150 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦରେ ଦ୍ୱାରାଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରାବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ନୃତ୍ୟ। କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲଛ? ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା ନୁହେଁ, ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା। ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପ୍ରଶଂସା କେମିତି କରିବେ? ନାଚିକିରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ନାଚିକିରି ଉପାସନା କରିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ଉପାସନାର ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ, ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ମ୍ୟାରେଜରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ କାହିଁକି ନାଚିବେ କହି ଦେଖ। ମନେକର ବୁଢା ବୁଢୀ କହିବ ଖରା ହଉଛି, ସିନେମା ଗୀତ ବାଜୁଛି, ନାଚ ନାହିଁ, ମରିଯିବ ବୋଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଇଁ ନାଚିବି, ମୋର ନାତିକୁ ମୁଇଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମରଲେ ବି ନାଚି। କାହିଁକି? ନାତି କଣ କରୁଛି? ପ୍ରେମ କରୁଛି, ମୁଁ ନାଚିବି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଜଣକୁ କହିଲି ନାଚ ନାଚି କର ନାହିଁ, ଢୁଲି ଦେଲେ କେତେ ଝାମା ହବ। ମୁଁ ନାଚିବି, ଆଜି ମୋର ପିଲାର ବିବାହ। Why is that? କାହିଁକି ଲାଜ ଛାଡି ଯାଉଛି? ରୋଡରେ କେ ନାଚି ପକଉଛ, ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ନାଚି ପକଉଛ। ତମେ ତ ଲାଜକୁଳି ଲୋକମାନେ, ଲାଜକୁଳି ଲତା ମାନେ, ତମେ ନାଚି ପକଉଛ because you want to express your love towards that person who is getting married. ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି ତାକୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣ ନାଚୁଛନ୍ତି। That's what the expression is. ବାକି ସବୁ ନାଚି ପାରିବେନି। ଅନ୍ୟର ବିବାହ ନାଚିପାରିବ, ଅବଶ୍ୟ ନାଚିଟେ ହେବ। ଆଜିକାଲି ଅନ୍ୟ ବିବାହ ନାଚି ଦଉଛନ୍ତି, ମାନିଲେ ହେବ। ଶୁଣିଥାଅ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇବେ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ନାଚିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ଜଳ ପିଇଥିବେ, ଆତ୍ମାର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ଭଲ ନାଚିପାରିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନାଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସୋ ନୃତ୍ୟ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଇଜ ଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ୟୁର ଅନର ଟୁ ଗଡ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ହାଲେଲୁୟା। And dancing is not something that you can do for everyone in every place. ସମସ୍ତେ ନାଚି ହୁଏନି। କାରଣ ନାଚିବାଟା କଣ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ନାଇଁ। ୟୁ ଓପନିଂ ୟୋରସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ପୁରା ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ନିଜକୁ ଖୋଲିକରି କିଏ ଖୋଲି ପାରିବ? କିଏ ନାଚି ପାରିବ? ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି। ହାଲେଲୁୟା। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ worship ପଳେଇ ଆସେ। What kind of worship you are doing? You are worshiping God by dancing. ବାକି ଲୋକ ଇଂଲିଶ ବୁଝିଲ ନା କାହିଁକି ନାଇଁ କି? ଆମ ଭାଷାରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଲି ମାରବାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିହେବ, ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ହଉଛି ନାଚିକିରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା। ମୁକ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ 2 ସାମୁଏଲ ତାର 6 ପର୍ବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 6 ପର୍ବ। କେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଲାଇଫରେ? Can I see hands please? Have you danced? ଓକେ। ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବ, ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଶିଖିବ ଆଉ। 2 ସାମୁଏଲ ତାର 6 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ମୁଁ ପଢୁଛି। ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ବଳରେ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା।
ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ନାଚୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବଳଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏତେ ସମୟ କି ନାଚି ପାରୁଛ? ସମସ୍ତ ବଳରେ ନୃତ୍ୟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଶୁକ୍ଳ ଏଫଦ ପିନ୍ଧିଲେ। এই রূপে দাউদ ও সমুদায় ইসরায়েল বংশ জয়ধ্বনি ও তুরিধ্বনি କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଦାଉଦ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମିଖଲ ଝରକା ଦେଇ ଅନେଇ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଦିବାର ନାଚିବାର ଦେଖିଲେ। କୁଦିବା ବୋଲି କେମିତି କିଏ ଦେଖାଇବ? ନାଇଁ ଦେଖାଇବାର ଅଛି ଏଠି। କିଏ ଦେଖେଇବ କୁଦବାଟା? ଦେଖବା, କାହାକୁ ଲାଜ ନାହିଁ। ଦେଖ, सबको लाज होची नहीं कि आम टेम्पर लोक आम प्रेस्टिज लोक। देखो शिशुनाथ देखो कूदुंट प्रेज द लॉर्ड। हाँ मुई मरला लोक मानक प्रचार करछि पर लागुछि। आनंद नहीं, खुशी नहीं। आमर ख्रीस्टान लोक पर इनएक्टिव लोक दुनिया नथिबो। से भणी निजर लाज को छाड़ी डेले तो माने ताली मारवा कथा बजावा कथा एटा माने कुआडे गला जी? हैं काहे रे से मारू माने पड़ी गलो सब हैं जुटी मारवा को सिटी मारिबो। ए लेडी स्टैंडिंग एंड शोइंग द एग्जांपल कुदा मारिबा कोन? दिस इज द मोमेंट यू शुड क्लैप लाउडली एंड ब्लो योर whistles। हालेलुया हाले भोणी डेला बेले सब केंती हेतले कौन कुदबाटा बोले कौन आ तू के देखेबो? झियो पिला का देखेबे कि पो पिला खाली देखबे आका केमती कुदा जाए? आई वांट टू शो यू सो दैट यू कैन लर्न। के कुदबो आसी करी ठीक या हो गया। अब इन लोग का पालिए, देखते हैं क्या करते हैं। के भी कुदबो नहीं है? केते कष्ट नहीं की केते कष्ट। हाँ बाप रे बाप सब ठिया हो तुमको अच्छी आज समस्ते कुदिबे समय कुदिबा कोन बोले जो माने छुआ धरचंदी छे कुदा कुदी करो नहीं हला। जो माने हाथ रे किछि नहीं से माने कुदा कुदी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। समस्ते कौन करिवे का उद्देश्य रे कुदिबे? केमती कुदा जाए कहलो देखिया। वेरी गुड वेरी गुड। आपण माने भी यस एटा की उपासना? वेरी गुड। थैंक यू जीसस। रेडी चर्च रेडी? कुदा मारिबा प्रमोशन करे।
ପଢ ଶିଖିଲ କି ନାଇଁ? କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଦା ମାରିବାର। ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉ ଦାଉଦ କୁଦା ମାରିବାକୁ ନାଚିବାକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ? ମିଖଲ। ଲେଖାଯାଏ ସେ ଆପଣା ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇକିରି ମାମୁଲି ଲୋକ ଭଳିଆ ରୋଡରେ ନାଚୁଛ, ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ କାମ କରିବେ, କଣ କରନ୍ତି? ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି। ଏ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଆସିଲା, ସେ କେବେ ମା ହେଇପାରିଲେନି। ଆଉ ମିଖଲ ଦାଉଦ କଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାଉଦ କହିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। 20 ପଦ ପଡୁଛି। ଏଥିରୁ ଥରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଫେରିଗଲେ। ତେଣୁ ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମିଖଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଆସି କହିଲା, ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କେଡେ ଗୌରବ ପାଇଲେ। ବହୁତ ଗୌରବ କାମ କଲ ଆଜ୍ଞା। ରାଜା ଦାଉଦ ରୋଡରେ ନାଚୁଥିଲ, ରାଜା ହେଇକିରି ତୁମକୁ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆପଣା ଦାସଗଣର ଦାସୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଥିଲେ। ଯେପରି କୌଣସି ଅଗାଡି ଲୋକ ବୋଲେ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଲୋକ, ରୋଡ ସାଇଡ ଲୋକ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲୋକ, ଅଗାଡି ଲୋକ ଭଳି ନିର୍ଲଜ ରୂପେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇଥିଲ। ତମେ ନାଚି ନାଚି ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲ। ତାହା ପୁଣି ମୋର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜା ହେଇକି ତୁମେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇକି ନାଚୁଥିଲ। ତମକୁ ଲାଜ ନାହିଁ? ତୁଚ୍ଛ କଲେ। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ମିଖଲକୁ କହିଲେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛ ତମେ କରୁଛ ତାହା ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହେଲା। ମୁଁ ଲୋକ ପାଇଁ ନାଚି ନାହିଁ, ମତେ କିଏ କହିଲେ ବୋଲି ନାଚି ନାହିଁ। ମୁଁ ସଦା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କହନ୍ତି, ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆମୋଦ କରିବି। 22 ପଦ, ପୁଣି ମୁଁ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆହୁରି ଲଘୁ ହେବି, ମୁଁ ଆହୁରି ଛୋଟ ହେବି ଓ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଚ ହେବି। ତଥାପି ତୁମେ ଯୋଉ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୌରବ
ପାଇଲି। ଏ ତୁ ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମିଖଲ ମରଣ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ନହିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଆସିଲା, କାରଣ ସେ ତୁଚ୍ଛ କଲା। ଆମର ଯୋଉ 12 ଦିନର କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା, 12 ଦିନର କନଫରେନ୍ସରେ ଆମେ ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉପାସନା କରିଛୁ। ଛୋଟ ବଡ ସମସ୍ତେ 12 ଦିନ ଖାଲି ନାଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରାହେଲା, କେତେଟା ମିଖଲ ମାନେ ଥିଲେ। ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ମିଖଲ ମାନେ, ତୁଚ୍ଛ କଲେ। କହିଲେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କଣ ଲୋକଟା ନାଚୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଏଟା କଣ ସିନେମା ଗୀତ ଲାଗିଥିଲା କି? ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ବୁଝି ପାରିଲନି, ତମେ ବୁଝି ନ ପାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛ। ସିନେମା ଗୀତରେ ରୋଡରେ ନାଚିଲେ ଲୋକ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ ନାହିଁ, କାଉଣ୍ଟର ଆସିବନି ସେଟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ନାଚିଗଲା ବୋଲେ କେତେ ଲୋକ ରାଖି ଏଟା ହେଇଥିବ। ବିକଜ ସେଇ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। ମିଖଲକୁ ଯୋଉ ଦେବତା ଲାଗିଥିଲା ଉପାସନାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି? ଶୈତାନ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି। ତ ସେ ତ ଚାହେଁନି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମିଖଲକୁ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଫେସବୁକରେ ଲେଖିଥିଲା, ଏଟା ଆତ୍ମା ଜିତବାର କାମ କି ବୋଲି। ମୁଇଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ତୁଇ କେତେ ଆତ୍ମା ଜିତ କହି ଦେଖ। ଏଟା ଆତ୍ମା ଜିତିବା ପାଇଁ ଏଟା ନାଚୁଥିଲୁ କି? ଏଟା ଉପାସନା ସମୟ, ଏଟା ଆତ୍ମା ଜିତବାର ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଏତକ ବି ଡିଫରେନ୍ସ କରିପାରୁନଥିଲ। ପ୍ରଚାର କରିବାର ସମୟ ଅଲଗା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଅଲଗା, ଉପାସନା ସମୟ ଅଲଗା ଅଟେ। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲା, ଏଟା ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମିଖଲ ପଳିଆ ତଳିଆ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରର ବାହାର ଯଦି କିଛି ହବ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ପସନ୍ଦ କରିବିନି। ହାଲେଲୁୟା। ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ହଉଛି, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଦାଉଦ କେମିତି ନାଚିଲେ? ତ କୁଦା ମାରିଲେ କାହା ଭଳିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି? ଦାଉଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ସମସ୍ତେ କୁଦା ମାରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୁଦା ମାରି ନାଚିବେ, ଅନେକ ରୋଗ ଚାଲିଯିବ, ଅନେକ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ ଛିଡିଯିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ନାଚି ଉପାସନା କରିବେ, ସେ ଉପାସନା ଯୋଉ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ପାୱାରରେ ତମ ରୋଗ ପଳେଇବ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେମିତି ହେଇଛି? ସେମିତି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆପଣ ଉପାସନା କଲେ, ନାଚିକିରି ଆପଣ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କେବେ କାହାର ହେଇଛି? ବହୁତ ଲୋକର ହେଇଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ତାର ବାକ୍ୟ ଯିବାଟା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ୱେଲକମ୍ ୟୁ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସମସ୍ତେ। ଜୋର ତାଳି ମାରନ୍ତୁ। ସେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ ଲଢେଇ ସେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମିଟିଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ପାଇଲେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ସେ ବହୁତ ବଡ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେ ଫର ହିମ୍। ନାଓ ରିଡ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20 ପଦ। ଏହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି, ଲେଖାଯାଏ, ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। 20 ପଦ ଦେଖିବା। 20 ପଦରେ 15-20, ଅନନ୍ତର ହାରଣର ଭଗିନୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ହସ୍ତରେ ଦାରା ନେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସକଳ ଦାରା ନେଇ ବସି ବସି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନୃତ୍ୟ କରୁ କରୁ ବାହାର ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମିତି ଅନେକ ମରିୟମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଲେ କାବା ହେଇଯିବ ତମେ। Praise the Lord. Hallelujah. এই ମରିୟମ ମାନେ ପାଙ୍ଗୁଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। Praise the Lord. ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଏଇ ମରିୟମ ମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତରେ। ମୁଁ ସେ ଭିଡିଓ ରଖିଛି, ଏତେ ପବିତ୍ର ଲାଗେ। ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ମତେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଭଉଣୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ନାଚ କରିବାରେ ଫାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ପଛରେ କିଏ ଥିବେ? ଏମାନେ ଆଙ୍କୁ ଡାକବାର ଅଛି, ଆଙ୍କୁ ମସଲା ମାରବାର ଅଛି, ଇନଭାଇଟେସନ ଦେବାର ଅଛି, ଆସ ରେ ଆସ, ନାଇଁ ମୁଇଁ ଥାଉ ବୋଲେ ତକେ ନକେ ପଡୁଛୁ ନା କିଛି। କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଏ ପୁରୁଷର ଗୋଡ ଟିକେ ମାରବ। ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ତାଳ ଧରି ବାହାରିଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଚାଲେ। ପଡୋଶୀକୁ କୁହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ତମର କିଛି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ନାହିଁ ବୋଲି। ତମେ କେମିତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କରି, ତମେ କାହିଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ? ତମେ ତମର କି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଗରେ? ରାଇଟ ରାଇଟ ଲେଖା ହଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଲୋକ ନଟୁ, ହି ନୋଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଦେଖାଇକି ଯିବି ନାହିଁ, ମାକେ ଝିକ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାରେ ବାବୁ ନାଚବାର ଅଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗୋଡ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଆମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିରୋ। पिंटू एंड ग्लोरी अलग दुनिया से है, वो लोग अलग दुनिया से है। हालेलुया। मैं जब बैठता हूं उनको देखता हूं, वो लोग खुशी से नाच रहे प्रभु के सामने, मेरा दिल भर आता है। मैं बोलता प्रभु कितने अच्छे हैं लोग, कितने खुशी कर रहे हैं। हालेलुया। आई टेल यू वी मस्ट रिजॉइस ऑल द टाइम। बाइबल कहছে ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନର୍ବାର କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ଆନନ୍ଦ କର। ତାପରେ ଆମର ଯାହା ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନାଚୁନାଲ ଭାବୁଥିଲି, ସେ ତ ମିଥୁନର ବୁଆ। ସେ ମୁଁ ଦେଖିକିରି କାବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଅମିତାଭ ଅଛନ୍ତି, ମିଥୁନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛୁ। Praise the Lord. Are you happy what I'm saying today? ପଡୋଶୀକୁ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚକୁ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ଏଟା ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଫେଟେସ୍ ଭଗିନୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ହାତରେ ଦାରା ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ରାଣୀ। କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ? ସ୍ୱରୂପାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଥାନ୍ତ, କାବା ହେଇଯିବ ତବେ। ହାଲେଲୁୟା, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ମାନେ ଆଇ ଜଷ୍ଟ କାଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇନ୍ ମାଇ ୱାର୍ଡସ୍। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାର ସହିତ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି चार चंद लगाते आग लगा देते हमारा अशोक मना जी है। तुमर अनुरोध रक्षा कली मुना में। हालेलुया। अरे जलने वाले को जलने दो, क्या फर्क पड़ता है? आप अच्छे करेंगे लोग जलेंगे ना, आप खुशी मनाएंगे लोग जलेंगे ना, बोलेंगे ना। दाऊद को बोला ना, तो राजा को क्या डांस कर रहा हो, रोड में डांस कर रहा है, तो आप क्या कर रहे थे? आप प्रभु के सामने डांस कर रहे थे। लोग जलेंगे, लोग बोलेंगे, तभी तो सच्चा उपासना होता है, तभी तो होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बट इट हैज टू बी फ्रॉम द स्पिरिट, नॉट एट योर विल। हम अपनी खुशी से और अपनी इच्छा से नहीं करना चाहिए। नृत्य मध्य आत्मा द्वारा परिचालित होगा दरकार। म्यूजिक बाजू नाचले हम ना, स्पिरिट नाचवार अच्छे। म्यूजिक बाजले गीत बाजले किए नाची पकेब सेटा इंपोर्टेंट नहीं। प्रभु कहतु प्रभु फिल मी विथ द स्पिरिट, आत्मारे पूर्ण कर, मु नृत्य करने चाहूँ।
ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ହେବ୍ରୋନର ଭଉଣୀ ରୁନି ନା ରୁନି ଝିଅ ଥରେ ରୁନି ଏମିତି ଆମ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଥିଲା ଉପାସନା କରୁଛୁ ମାଖି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୁନି ଦୂତ ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖୁଛି ଝିଅଟା କଣ ହେଲା ବୋଲୁଛି ଦୂତମାନେ ଯଦି ନାଚିବେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ସେମିତି ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସେ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ସାଇଡ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ପୁରା ହଜିକିରି ଦୂତମାନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ 10-15 ମିନିଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ପ୍ରାଇଜ ଗଡ୍ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ଶିଖି ନାହିଁ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କଲେ ଟୁ worship and dance before the Lord. କେତେ ଲୋକ ଶୁଣିଲେ ସତ୍ୟ ଉପାସନା କଣ ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି there is no hindrance ଆପଣ କିଏ ବାଧା ଦେବନି ଆପଣ କିଏ ଅଟକେଇବନି you are free in the spirit praise God ଏହି ସତ୍ୟ ଉପାସନାକୁ କିଏ ଚାହେଁ ବୋଲି କହିଲି ଶୈତାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଲୋକ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁକୁ ମଦ ପିଉଥିଲା ମଦ ପିଇକିରି ଉପାସନା କରାଉଛି ତାଙ୍କ ଠାକୁରକୁ ସେ ତ ପିଇବନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପିଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ସେ ଆଉ ଜଣେ ମାଛ କାଟିକିରି ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲୁଥିଲା ତ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଦ ଦେଲେ ମାଛ ଦେଲେ ମାଂସ ଦେଲେ ଫୁଲ ଫଳ ଦେଲେ ଉପାସନା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷର ହସ୍ତରେ ସେବା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ our God is so big you cannot worship him with your hands ଆପଣ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିପାରିବେନି ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରିବେ ଆତ୍ମାରେ ସତରେ ଉପାସନା କରିବେ Praise God ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧୂପ ଦରକାର ନାହିଁ ଧୂପ ଆଳତି ଦେଇକିରି ଈଶ୍ୱର ଆଳତି ଦରକାର ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧୂପ ଦରକାର ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆତ୍ମାର ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଉପାସନା ପାଆନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଶିଖିବାର ଲାଜ କରିବାର ନାହିଁ ଲାଜ କିଏ କରାଉଛି ଯୀଶୁ ରୋଡରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏମାନେ ବହୁତ ପାଟି କରିଦେବା ପାଠ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯଦି ଏମାନେ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପଥର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ସେମାନେ ଉପାସନା କରିବେ Hallelujah. So religion will really kills the worship. ଧର୍ମ କଣ କରେ ସତ୍ୟ ଉପାସନାକୁ ମାରିଦିଏ ଧର୍ମ ସବୁ କଣ କରେ ସତ୍ୟ ଉପାସନା ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲଗା କରେ ରୀତିନୀତି ବିଧିବିଧାନ ଆମର ଏଠି ନୀତି ଅଛି ଏଇ ରୀତିନୀତିରୁ ସେପଟେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିବା ରୀତିନୀତି ଆମର ଏଟା ପୁରୁଣା ଆମର ଏଟା ଏମିତି ଆମର ତେଣୁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଇଥିବା ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ଅଛି ବିଧିବିଧାନ ଅଛି ଏଟା କଣ କରୁଛି ସତ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ଆଣୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ରଖିଦେଲା ଟ୍ରାଡିସନରେ ବିଧିବିଧାନରେ ରଖିଦେଲା ଧର୍ମରେ ରଖିଦେଲା ତାଙ୍କ ଡିନୋମିନେସନ ରଖିଦେଲା ଶୈତାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡିନୋମିନେସନ କାହିଁକି ବନି ଜାଣିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଡିନୋମିନେସନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିନୋମିନେସନ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଡିନୋମିନେସନ ଅଛି ସେମାନେ ଗୀତ ନାଚିବା ପାଇଁ ବାଜା ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ବାଜା ମାରିବେନି କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବଂଶୀରେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କର यीशु में जिंदगी यीशु में हर खुशी यीशु में सच्चाई यीशु में आजादी यीशु में हर
କେତେବେଳେ ଉପାସନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜାଦ ଲାଗୁଛି, ମୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି, after worship that will stand for a while but we sing this song. ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମାର୍କ ତାର 7 ପର୍ବର ଶୁଣନ୍ତୁ ଖାଲି 6 ଏବଂ 7 ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ କପଟୀ ମାନେ, ଯିଶାୟ ତୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଭାବଣୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଜାତି ମୁଖରେ ଆମକୁ ସମାଦର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। 7 ପଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିଧି ଗୁଡିକୁ ଧର୍ମର ଉପାସନା, ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବୃଥାରେ ଆମର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ରିଲିଜିୟନ ବା ଧର୍ମ କଣ କରେ? ମନୁଷ୍ୟର ବିଧିକୁ ଆଣେ ଉପାସନାର ଭିତରେ। ଉପାସନାରେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଧିର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଉପାସନାରେ କେବଳ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଉପାସନାରେ ମୋର ନିଜର ଶରୀର, ନିଜର ଇଚ୍ଛାର ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଉପାସନା କେବଳ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇୟା,
ଆମ ଭିତରୁ କଣ କିଛି ପବିତ୍ର ବିଷୟ ବାହାରିବ କି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ବିଷୟ ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। So when you sing the songs in the spirit, that becomes holy. Otherwise it is not. ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରକୃତ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ବାଜା ବାଜୁଛି, ଲୋକ ଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଗୀତ ଗାଉଛ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଗୀତ ଗାଉଛ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବାକି ବିଷୟକୁ ଛୋड़ ଦେତେ ହବ। यीशु में यीशु में हर कुछ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ବିଶ୍ୱାସ, ଡିନୋମିନେସନ, ଟ୍ରାଡିସନ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଉପାସନାରେ ବାଧା ଦଉଛି, ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଗାରେ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଉପାସନା କରି କରି ଭଲ ହେଇଯିବେ। ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଉପାସନା କରି କରି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଶିଖନ୍ତୁ, ଏଟା ସୂତ୍ର ଅଟେ, ସିକ୍ରେଟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ହଉଛି ଜେଫରାର ବର୍ଥଡେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, କିଏ ଯିବେ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ୱିଲ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ସମ୍ ମୋର୍ ଲିଟିଲ୍ ଟାଇମ୍, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଘରକୁ ଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିଲେ ଆଜି? You got something from the Lord, ହାଲେଲୁୟା। ତ क्या करना है, ସମସ୍ତେ ନିଜ କଣ କରନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମତେ ସତ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ କେହି ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ମୁକ୍ତ କଲେ। मुझे भी कोई बांध के नहीं रोक सकता। मैं जाऊंगा और प्रभु की उपासना जरूर करूंगा। हालेलुया। ऐसा मन अपना बना लीजिए तो देखना परमेश्वर क्या करता है लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Thank you so much for reading. You can take your seats. Thank you.